നമുക്ക് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം 3 എലമെൻ്ററി ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സൈൻ എച്ച് കെ ടി, കോസ് എച്ച് കെ ടി ആൻഡ് ടി റേസ് ടു എൻ. ആദ്യം ജനറൽ ഹൈപ്പർബോളിക് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. അതായത് എൽ ഓഫ് സൈൻ എച്ച് കെ ടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. എല്ലാ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിനും ഡിഫൈൻഡ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടിയുടെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. എൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു integral 0 to infinity e raised to minus st into f of t dt. So L of sin h k t equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into sin h k t dt. ഇതൊരു ഇംപ്രോപ്പർ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b e raised to minus st sin h k t dt. Now sin h k t equal to e raised to k t minus e raised to minus k t divided by 2 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ സൈൻ എച്ച് കെ ടിക്ക് പകരം ഇ റേസ് ടു കെ ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു കെ ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് കെ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഡി ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു കെ ടി minus e raised to minus st into e raised to minus kt dt. Now e raised to minus st into e raised to kt equal to e raised to minus of s minus k into t. അതുപോലെ e raised to minus st into e raised to minus kt equal to e raised to minus of s plus k into t. So which is equal to 1/2 into limit b tending to infinity integral 0 to b e raised to minus of s minus k into t minus e raised to minus of s plus k into t dt. Now s minus k യും s plus k യും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. e raised to minus of s minus k into t യുടെ ഒരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് 1/s minus k into e raised to minus of s minus k into t. അതുപോലെ e raised to minus of s plus k into t യുടെ ഒരു ആൻറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് 1/s plus k into e raised to minus of s plus k into t. സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു t ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടും 1/2 into limit b tending to infinity minus 1/s minus k into e raised to minus of s minus k into t plus 1/s plus k into e raised to minus of s plus k into t. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനുണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 into ലിമിറ്റ് b tending to infinity minus 1/s minus k into e raised to minus of s minus k into b minus e raised to 0 plus 1/s plus k into e raised to minus of s plus k into b minus e raised to 0 which is equal to 1/2 into limit b tending to infinity minus 1/s minus k into e raised to minus of s minus k into b minus 1 plus 1/s plus k into e raised to minus of s plus k into b minus 1. Now limit b tending to infinity e raised to minus of s minus k into b യും limit b tending to infinity e raised to minus of s plus k into b യും 0 ആയതുകൊണ്ടും ലിമിറ്റ് b tending to infinity 1 equal to 1 തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും which is equal to 1/2 into minus 1/s minus k into 0 minus 1 plus 1/s plus k into 0 minus 1 which is equal to 1/2 into 1/s minus k minus 1/s plus k which is equal to 1/2 into s plus k minus of s minus k divided by s minus k into s plus k which is equal to 1/2 into 2k divided by s minus k into s plus k. s minus k into s plus k equal to s square minus k square ആണ്. സോ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ which is equal to k by s square minus k square. സോ L of sin h k t equal to k by s square minus k square. In particular L of sin h 2t equal to 2 by s square minus 4. L of sin h 5t equal to 5 divided by s square minus 25 etc. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളിക് കൊസൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എൽ ഓഫ് കോസ് എച്ച് കെ ടി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity e raised to minus s t into cos h k t dt. നമുക്കറിയാം കോസ് എച്ച് കെ ടി ഈക്വൽ ടു e raised to k t plus e raised to minus k t divided by 2 ആണെന്ന്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to b e raised to minus s t into e raised to k t plus e raised to minus k t divided by 2 dt which is equal to 1/2 into
ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ടി ഡി ടി ആസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് കേസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 1/s മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 1/s പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ടി. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനുണ്ട്. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 1/s മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 0 മൈനസ് 1/s പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 0. ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു ബിയും ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു ബിയും 0 ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/s മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 1 മൈനസ് 1/s പ്ലസ് കെ ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 1 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു 1/s മൈനസ് കെ പ്ലസ് 1/s പ്ലസ് കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് എസ് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എസ് പ്ലസ് കെ which is equal to 1/2 into 2s divided by s square minus k square which is equal to s divided by s square minus k square. So L of cos h kt equal to s by s square minus k square. In particular L of cos h 2t equal to s by s square minus 4. L of cos h 5t equal to s by s square minus 25 etc. ഇനി നമുക്ക് t raised to n ൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാം. By definition, L of t raised to n equal to integral 0 to infinity e raised to minus st into t raised to n dt which is equal to limit b tending to infinity integral 0 to b e raised to minus st into t raised to n dt. Integration by parts യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. e raised to minus st എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്, t raised to n അരിത്തമെറ്റിക് ഫംഗ്ഷനും. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ ചൂസ് ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച ഹൈലൈറ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ടി റേസ്റ്റ് ടു എന്നും സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുമാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കിട്ടും. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ബി ടി റേസ്റ്റ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ദെൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടി റേസ്റ്റ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് മൈനസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ബി എൻ ഇൻറ്റു ടി റേസ്റ്റ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു e raised to minus st divided by minus s dt. That is first function into integral of second function minus integral of derivative of first function into integral of second function. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ടി റേസ്റ്റ് ടു എന്നിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് n ഇൻറ്റു ടി റേസ്റ്റ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ആണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുടെ ഇൻ്റഗ്രല് മൈനസ് 1/s ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് എസ് ടിയുമാണ്. അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതുപോലെ കിട്ടിയത്. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് 1/s ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി മൈനസ് 0 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 0 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/s ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ബി റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി. Now consider limit b tending to infinity b raised to n into e raised to minus sb. Limit b tending to infinity b raised to n ഇൻഫിനിറ്റിയും ലിമിറ്റ് b tending to infinity e raised to minus sb 0യും ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലിമിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു 0 എന്നുള്ള ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോമിലാണ്. e raised to minus sb ഈക്വൽ ടു 1/e raised to sb ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് b tending to infinity b raised to n ഡിവൈഡഡ് ബൈ e raised to sb. ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലായി. എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. ഇവിടെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ബി ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. വീണ്ടും എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. അതും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. ബട്ട് എൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു അൺബൗണ്ടഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയുമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n = 3 ആണെങ്കിൽ ആദ്യം എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ
ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3b² ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് കിട്ടും. അതും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. വീണ്ടും എൽ ഹോപ്പിറ്റൽസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. അതും ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ ജനറൽ കേസിൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എസ് ബി. ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു എസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇതുപോലെയാകും. ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി 0 പ്ലസ് എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ബി ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ബൈ എസ് ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് ബി ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ബി ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡി ടി. Now limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 1 into e raised to minus s t dt എന്നുള്ളത് L of t raised to n minus 1 ആണ്. So which is equal to n by s into L of t raised to n minus 1. Now previous argumentil n ന് പകരം n minus 1 യൂസ് ചെയ്താൽ L of t raised to n minus 1 that is limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 1 into e raised to minus s t dt equal to n minus 1 by s into limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 2 into e raised to minus s t dt എന്ന് കിട്ടും. അതിവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. n by s into n minus 1 by s into limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 2 into e raised to minus s t dt. limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 2 into e raised to minus s t dt എന്നുള്ളത് L of t raised to n minus 2 ആണ്. അതിവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ which is equal to n by s into n minus 1 by s into L of t raised to n minus 2. ദെൻ പ്രീവിയസ് കേസിലുള്ളതുപോലെ L of t raised to n minus 2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ n minus 2 by s into limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 3 into e raised to minus s t dt എന്ന് കിട്ടും. Now limit b tending to infinity integral 0 to b t raised to n minus 3 into e raised to minus s t dt എന്നുള്ളത് L of t raised to n minus 3 ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. n by s into n minus 1 by s into n minus 2 by s into L of t raised to n minus 3. ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. ബട്ട് n ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടും. L of t raised to n ഈക്വൽ ടു n by s into n minus 1 by s into n minus 2 by s into etc. into 3 by s into 2 by s into L of t. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ n ഈക്വൽ ടു 5 ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ L of t raised to 5 ഈക്വൽ ടു 5 by s into L of t raised to 4 എന്ന് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ 5 by s into 4 by s into L of t ക്യൂബ്. നെക്സ്റ്റ് 5 by s into 4 by s into 3 by s into L of t സ്ക്വയർ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 5 by s into 4 by s into 3 by s into 2 by s into L of t. സോ ജനറൽ കേസിലും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും. നൗ L of t ഈക്വൽ ടു 1 by s സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് യൂസ് ചെയ്താൽ L of t raised to n ഈക്വൽ ടു n by s into n minus 1 by s into n minus 2 by s into etc. into 3 by s into 2 by s into 1 by s സ്ക്വയർ. ഇതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സെട്ര ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ആണ്. അതായത് n ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എസ് n പ്ലസ് 1 ടൈംസ് ഉണ്ട്. സോ ഡിനോമിനേറ്റർ എസ് റേസ് ടു n പ്ലസ് 1 ആണ്. ദെർഫോർ L of t raised to n ഈക്വൽ ടു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു n പ്ലസ് 1. ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ L of t ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് റേസ് ടു 4. L of t raised to 4 ഈക്വൽ ടു 4 factorial divided by s raised to 5 etc.